Okay, today we'll discuss about banking innovations, module 5. So what is banking innovation? See, we have seen lot of changes in the banking activities. This is all due to the banking innovation. So most of the banks have begun to take an innovative approach towards banking. There are a lot of changes that has taken place in the banking activities, especially in order to keep the customer happy. A lot of advantages are provided for the customers in order to simplify the banking transactions. Banking with the objective of creating more value for the customers. The main intention of banks is to create value for its customers. Some of the significant changes are discussed below with the concept of banking innovations. So in this chapter, we are going to discuss about the changes that are taken place in the banking sector. Innovations in banking in India. The first point is technology for value creation. The use of information technology in the Indian banking sector is the one thing that has taken place after the liberalization. So, a lot of technology is being used by the banking sector in India in order to make sure there is a customer satisfaction. And the second thing is rural India catching up. With the majority of the Indian population are living in rural areas, the rural area forms a main component of the Indian banking system. So Indian banking is being more focused on the rural area. Urban area also banking has taken place, lot of developments are taken place. But here in innovations, even rural India is catching up with the innovations that has taken place. Next is banking beyond banking. Banks are not only concentrating on the regular banking activities of accepting deposit and lending of loans. Apart from that, banks are providing a lot of services that are essential for the customers. Next is changing face of banking. Changing face of banking speaks about revolutionary changes that has been taken place in the banking sector. So lot of changes that has been taken place in the banking sector, which indicates the changing face of banking. The other side is there is a rapid progress in the number of innovations that are taken place in the banking sector. So innovations in banking in India ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಟೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ದಿರ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಸದಾದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ So internet banking refers to the banking services provided by the banks over the internet. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೊ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದಾನೇ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ದ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಪೇ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ so many other things. Even there are so many options that is available. You can make any kind of a payment through the internet. ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ internet banking helps you to upgrade yourself with the latest products available from the banks. Internet banking is performed through a computer system or similar device that can connect to the banking site via the internet. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಾಟೆವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Nowadays you can also use internet banking on your mobile phones, Wi-Fi ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು with your recharge whatever you are taking the packs, internet pack ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, you can use it easily. Even cyber cafes nowadays most of us use it through our mobile phones itself. Even cyber cafes are available for you to make use of the e-banking or the internet banking. Next is non-transactional activities. ಈ non-transactional activities ಅಂತಂದ್ರೆ it is not relating to making any transaction. ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, there will be a debit and a credit, we call it as a transaction. Non-transaction ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, neither a transfer nor a payment, nothing will happen. Only thing is you get certain services which you require. That is a non-transactional activities. ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ, ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ATMಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ATM ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು SBI ಯೋನೋ SBIಗೋ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, Paytm ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ATM ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ whatever my previous transactions. I can view Google Pay nalladre whatever you have transferred through Google Pay from the day one till the latest day, you will get the entire information on the spot. Adu record ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ನಿಮ್ಮ previous bank transactions ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ you can have a view through your e-banking or internet banking. Bank statement downloading. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಅ ಚೆಕ್ ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ
through your mobile banking or internet banking, you can order the check. Viewing of images on paid checks. You can even have a ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೇಡ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ವೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ transfer made from one account to another, amount transfer made by one account to another. You can make all kind of bill payments also through your e-banking, and also you can make any amount transfer. The wire transfers also can be made. And the loan application and repayments. Even your loan application can be processed through your ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು, EMI ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, EMI ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಲೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ even you can buy the shares and securities or even gold, anything you want to buy, even all your groceries, including your groceries, you can buy through the online, and the amount can be paid through the internet banking. And investment products also you can buy, like shares, securities, gold, etc. You can buy even that products. So these are the transactional activities wherein you have a money transfer from one account to another, and bill payment and wire transfer, loan application and repayments, and buying the investment. Next is advantages of internet banking. The advantages of internet banking is it is simple. Online account is simple to open and easy to operate. It's very simple, maybe one-time procedure. Once you download an app and once you start using it, again it will fall in the way. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು go to the Bangalore one ಅಥವಾ wherever the place that is prescribed for that, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿನೇ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸಂಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 24/7 ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Safe, your account will be definitely safe unless this hacking happens. Most of it won't happen to the extent it is safe. And it is medium for the banks to endure for products. It is a media, what you call it as. It is a medium or a media for the banks in order to advertise their products and advertise about the new facilities that is available from the banks. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ advertise the other products that are available. Disadvantage, of course, as I told you, difficult for a beginner to start with. People they got used to old traditional way of doing the banking, and all of a sudden you want them to change. Little difficult for the beginners, not for all, but few class of people may find it difficult in order to adjust to the internet banking only at the beginning stage. ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ they find it very easy in order to go on with it. But the internet access, you need to have an internet access in order to make sure the transaction is successfully completed. ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು process your amount and give it back to your account. So hacked, sometimes there will be hackers who will be hacking your account. So that is also one of the disadvantage. And password security is must required, must essential for this internet banking. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. Difficult to note whether your transaction was successful or not. ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ covered under e-banking. The following are the popular services that is covered under e-banking. The first one is ATMs. You all know, automated teller machines, ATM. Automated teller machines. Second one is credit cards. Third is debit cards. Next is electronic fund transfer, National Electronic Fund Transfer, NEFT, RTGS, your real-time gross settlement, and mobile banking. So we'll discuss.